कब किया वगैरह ये सब बताना अभी मुनासिब नहीं रहेगा, मगर ये सिक्योरिटी इम्प्लिकेशंस इतने गंभीर थे कि इसमें गोपनीयता रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अच्छा, 26/11 के कुछ और आतंकी जिंदाल भी भारत आ चुका है, क्या उम्मीद करें कि क्राइम ब्रांच इसी तरह उसको भी एक रिकॉर्ड समय के अंदर फांसी के तख्ते तक पहुंचाएगी? हमारी यही कोशिश रहेगी, यही प्रयास रहेगा कि जुंदाल भी कसाब को ज्वाइन करे। ये थे ज्वाइंट सीपी हिमांशु राय साहब, जिनका कहना था कि इस पूरी जांच में बहुत सतर्कता बरती गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का फॉलो किया गया जो अब तक भारत के इतिहास में किसी भी जांच में नहीं फॉलो किया गया था, और उनको उम्मीद है कि 26/11 के जितने भी आतंकी हैं वो जल्द से जल्द कसाब तक पहुँचे, यही मुंबई क्राइम ब्रांच की उम्मीद है। कैमरामैन सुमेश के साथ अंजनी कुमार पांडे, जी न्यूज़, मुंबई। కేవలం భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కసబ్ ఉరిని అత్యంత రహస్యంగా ఉంచాల్సి వచ్చిందని కేంద్ర హోంమంత్రి సుశీల్ కుమార్ షిండే చెప్పారు. కసబ్ మృతదేహాన్ని తీసుకోవాలని పాకిస్తాన్ అధికారులకు లేఖ పంపగా వారు తిరస్కరించారని, దీంతో ఆ లేఖను ఫ్యాక్స్ చేశామని షిండే తెలిపారు. ఈ నెల 5నే కసబ్ క్షమాభిక్ష పిటిషన్ను రాష్ట్రపతి తిరస్కరించారని షిండే తెలిపారు. राष्ट्रपति जी ने 5 तारीख को सिग्नेचर की थी, 7 तारीख को मैंने सिग्नेचर कर दी और 8 तारीख को महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया और उसी वक्त तय हो गया था वो फाइल पर कि 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे उसको फांसी दी जाएगी। वो कार्रवाई आज पूरी हो चुकी है। इतनी सिक्रेसी हम इसलिए रखे थे कि कोई भी ऐसी चीजें होती हैं वो सिक्रेसी रखना जरूरी होता है, लेकिन मैं इस देश को मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास पेपर्स आ जाएगी जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई हो गई। क्या पाकिस्तान को बॉडी हैंडओवर करेंगे या फिर दफना दिया गया है? वो कोई मांग लेते हैं, वो डिमांड करते हैं तो जरूर हम कर देते हैं, लेकिन डिमांड नहीं की गई है, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वहाँ इंफॉर्मेशन दे दी गई है? हमारे मिशन से इंफॉर्मेशन दे दी गई है, एक्सटर्नल अफेयर से उनके पाक सरकार को बताया गया है। उन्होंने लेटर नहीं लिया तो उनको फैक्स से भी हमने ये बताया है। धन्यवाद। అంతకుముందు ఉదయం 7:30 గంటలకు ఎర్రవాడ జైల్లో కసబ్ను ఉరితీశారు. కసబ్ పెట్టుకున్న క్షమాభిక్ష పిటిషన్ను రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ తిరస్కరించడం, అతని గుట్టుచప్పుడు కాకుండా 2 రోజుల క్రితమే ఎర్రవాడ జైలుకు తరలించడం జరిగిపోయాయి. కసబ్కు ఉరిశిక్ష అమలు జరిగిన వార్త అరగంట ఆలస్యంగా బయటపడింది. కసబ్ ఉరిశిక్ష అమలు ఊహించనిదంటున్నారు ముంబై మారణ హోమంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ముంబై ఎన్కౌంటర్ స్పెషలిస్ట్ విజయ్ సలాస్కర్ సతీమణి స్మితా సలాస్కర్. ఎన్నాళ్లకు తగిన న్యాయం జరిగిందని సలాస్కర్ కూతురు దివ్య హర్షం వ్యక్తం చేశారు. satisfied with the thing that it's taken place, and we were waiting for a very long period to happen this, and today it has taken. I have got a satisfaction and start of justice. Only after Kasab's death I will do that, which was my prana, and that I will in 2013 I will celebrate now. I was worried whether it will happen. I wanted to see this to happen till I am alive. I used to tell my daughter Divya, I will pass away but this fellow will not get the death sentence, and suddenly today I'm hearing that Kasab is hanged. I'm really satisfied with this. I am myself, Mrs. Karkare, Mrs. Kamte, we all share our thoughts, because the pain that we are going through, we can only understand. So that's why every day we are in, Mrs. Karkare and myself, we are in touch. And we share whenever we feel bad. We say, no, you didn't do, but I talk to her. If she feels bad, she talks to me. Yes, we have been the 2611 family. We stand by each other's problems. We discuss problems. It's never one family's problem. It's always if we have to appeal to the government or something, we come together. We write letters together. We apply everything in unison. We talk in unison. We are 2611 family. He has not been one of those fathers that usually girls are afraid of. He was a very open-minded father with whom I could discuss every single detail of my life. 4 years have been a big struggle to accommodate the fact that the most important member in our lives is no longer there with us, and probably it will take another 40 years for me also to digest that he is never going to come back. మరోవైపు కసబ్కు ఉరిశిక్ష అమలు చేయడంపై దేశవ్యాప్తంగా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. పలు చోట్ల యువకులు వీధుల్లో ర్యాలీలు నిర్వహించారు, స్వీట్లు పంచుకున్నారు, బాణసంచా కాల్చారు, ఉగ్రవాదులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
ముంబై మారణ హోమంలో చనిపోయిన వారికి కసబ్ ఉరి నివాళి అని మహారాష్ట్ర హోంమంత్రి ఆర్ఆర్ పాటిల్ వ్యాఖ్యానించారు. కొన్ని వారాల క్రితమే కసబ్ ఉరికి సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు రాష్ట్రపతి ప్రెస్ సెక్రటరీ వేణురాజా మనోయ్ చెప్పారు. కసబ్కు తగిన శాస్తి జరిగిందన్న బీజేపీ సీనియర్ నేత ముఖ్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ అతను ఇంతకు ముందే ఉరి తీయాల్సిందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఉరి భారత్లో విద్రోహ చర్యలకు పాల్పడుతున్న వారికి గుణపాఠమని నఖ్వీ వ్యాఖ్యానించారు. After examining the petition and after taking into consideration the views expressed by the government of India, the president has rejected the petition. अब देर हुई है लेकिन फिर भी जो फैसला हुआ है वो दुरुस्त हुआ है और जल्दी होता तो और अच्छा था, लेकिन फिर भी हम इसे देर आए दुरुस्त आए के रूप में देखते हैं. This is a belated news, but still it's a good news that Kasab has been hanged. ఇటు కసబ్ మృతిపై విజయవాడ వాసుల స్పందనను మా ప్రతినిధి శ్రీనివాసాచారి అందిస్తారు. దేశ సమగ్రతకు ఎక్కడైనా ఆటంకం ఏర్పడితే భారత్ కూడా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తుంది, కఠినంగా నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతుందని చెప్పి కసబ్ను ఉరి తీయడం నిరూపించింది. కసబ్ ఉరిపై విజయవాడ నగర ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ మీరు చెప్పండి, కసబ్ను ఉరి తీయడం మీద మీరు ఏమని భావిస్తున్నారు? నిజంగా తీవ్రవాదానికి పాల్పడ్డ ఎవరి మీదైనా కఠినంగా వ్యవహరించడం అందరికీ ఆనందదాయకం. కసబ్నే కాదు, రేపు తక్షణం అఫ్జల్ గురువుని కూడా ఉరితీసి భారతదేశం తీవ్రవాదం పట్ల విముఖతను ప్రదర్శించాలని కోరుకుంటున్నారు. తీవ్రవాదాన్ని ఇంత కఠినంగా అణిచేస్తానే ప్రపంచ దేశాలకు ఒక సందేశం పంపించినట్టు అవుతుంది ఈ విషయాన్ని కసబ్ను ఉరితీయడం. దీన్ని ప్రజలంతా హర్షిస్తున్నామండి. మీరు చెప్పండి, అసలు ఎలాంటి చర్యలు వాళ్ళ మీద మనకు ఎలాంటి మెసేజ్ వస్తుంది? విశ్వశాంతి కోసం ఎలాంటి చర్యలైనా తీసుకోవాల్సిందే మన దేశం. మరి ఇలా చేయటం, ఈ ఉరిశిక్ష నిర్ణయం అన్నది చాలా సముచితమైంది. అఫ్జల్ గురు కూడా ఉరి తీస్తే బాగుంటుంది. దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడాలి, ఓట్ల రాజకీయాలు కాదు. అందరూ కూడా చాలా ఒక విధమైన భావోద్వేగంతో ఉన్నారు. అఫ్జల్ గురువును కూడా ఉరి తీయాలని చెప్పి, ఎందుకంటే దేశ సమగ్రతకు ఎప్పుడు కూడా భంగం కలిగించకూడదు. అలా కలిగించే వాళ్ళని ఇది ఒక గుణపాఠం ఉంటుంది, శత్రు దేశాలకు కూడా ఇది ఒక గుణపాఠం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. శ్రీనివాసాచారి, విజయవాడ నుంచి జీవనార్ గంటల కోసం. ఇక కసబ్ ఉరిపై విశాఖ వాసుల స్పందన ఇప్పుడు చూద్దాం. దీనిపై విశాఖలోని కొందరు విద్యార్థులు ఉన్నారు, వారి అభిప్రాయం తెలుసుకుందాం. ఈరోజు ఉదయాన్న పూణేలో ఇలా కసబ్ను ఉరి తీశారు. దీని గురించి మీరు ఏమంటారు? ఆలస్యం అయింది అనుకుంటున్నారా? ఆలస్యం అయినప్పుడు కూడా పర్వాలేదు అనుకుంటున్నారు. ఇవాళ ఇటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి భారత దేశ ప్రభుత్వానికి అలాగే రాష్ట్రపతి గారికి వీళ్ళందరికీ కూడా మా అభినందనీయం. ఖచ్చితంగా ఇటువంటి దాడులు జరిపిన వాళ్ళపైన, ఇటువంటి ఉగ్రవాదులపైన మనం వెంటనే కనుక చర్యలు చేపట్టి ఉంటే మళ్ళీ ఇటువంటి పునరావృతం కాకుండా భారతదేశ భద్రతని, భారతదేశం యొక్క ఆవశ్యకతని వాళ్ళు కాపాడేటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుందని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ కసబ్నే ఉరి తీయడం అనేది చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. ఉరి తీయడం ద్వారా ఎలాంటి మెసేజ్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది? న్యాయ వ్యవస్థ 13 నెలల్లో స్పందించినప్పుడు వెంటనే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు స్పందించినట్లయితే అప్పుడే 13 నెలల్లోనే అతనికి ఉరిశిక్ష పడటం జరిగేది. కానీ ప్రభుత్వాలు తాత్సారం చేస్తూ దీనిలో కూడా రాజకీయ కోణాలు, మైనార్టీ ఓట్లు ఇలాంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇప్పుడు వరకు జరిగింది. ఈ ఉరిశిక్ష అయితే ఏదైతే ఉందో 13 నెలల కిందటే జరిగినట్లయితే భారతదేశ ప్రజలు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి శాంతి కోరుకునేవాళ్ళు మొత్తం హర్షించేవాళ్ళు. ఇవాళ మాత్రం జరిగితే ఎవళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ బ్రేకింగ్ న్యూస్ లేస్తే తప్ప ఈ కసబ్ అనే అతనికి ఉరి చేశారనే సంగతి కూడా తెలియని పరిస్థితిగా ఉందన్నమాట. కసబ్ అంటే ఎవరనేది 120 కోట్ల మందిలో 100 కోట్లు క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉన్న ప్రశ్న. కసబ్ ఉరి పట్ల వీరంతా సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఇది ముందుగా విషయాన్ని బహిర్గతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, అలాగే సీమాంతర ఉగ్రవాదానికి పాల్పడిన ఇతర టెర్రరిస్టులు కూడా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని వీరంతా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. విశాఖపట్నం నుంచి కెమెరామెన్ చందుతో రామచంద్ర. అటు నిజామాబాద్ లో కసబ్ ఉరిపై హర్షం వ్యక్తమైంది. ఆనాటి ఘటనలో చనిపోయిన అమీనాబీ తల్లి సంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. అమాయకుల ప్రాణాలు బలి తీసుకున్న వారికి తగిన శాస్తి జరిగిందని అభిప్రాయపడింది. आज मैं इतनी खुश हूँ कि बम्बई की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फांसी दी. हमारे आंध्रा के भी इससे कलेक्टर साहब से बहुत खुश हूँ मैं कि उसको फांसी का हुक्म दे दिए. यहाँ के हमारे आंध्रा के भी लोग और हमारे आंध्रा के लोग भी बहुत खुश हो गए उसको फांसी दिए. तो बहुत खुश हूँ मैं. 4 साल से जो मुसीबत उठा रही थी, मैं नमाज पढ़ के दुआ कर रही थी, आज मेरी अल्लाह ने सुन ली कि मैं उसका इंतजार कर रही थी कि ये दरिंदे को कब फांसी देंगे और मैं कब खुश हो जाऊंगी. 4 साल से इतनी मुसीबत उठा के रो से अल्लाह दुआ कर रही थी अल्लाह से कि आज मेरी यतीम गरीब की फरियाद सुन ली अल्लाह पाक ने. उसको आज फांसी हो गई अजमल कसाब को. ఆలస్యంగానైనా కసబ్కు ఉరిశిక్ష అమలు చేయడాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని బీజేపీ జాతీయ కార్యదర్శి డాక్టర్ లక్ష్మణ్ తెలిపారు. ఉగ్రవాదాన్ని అరికట్టడానికి ఉరిలాంటి చట్టాలు అవసరమని ఆయన తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయడంలో జాప్యం జరగడం, కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం బాధాకరమన్నారు. పార్లమెంటుపై దాడి చేసిన అఫ్జల్ గురుకు వెంటనే ఉరి తీయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. బాధిత కుటుంబాలు అవుతున్న వాళ్ళకు ఉపశమనం కలిగింది. 4 సంవత్సరాలు వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఒక మనశ్శాంతి లేకుండా ఒకవైపు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కోల్పోవడము, పైపెచ్చు
వాడు సజీవంగా దొరికిన ఒక వ్యక్తిని ఇన్ని సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు జీవించేటువంటి పరిస్థితి మన యొక్క భారత రాజ్యాంగంలోని లొసుగులను ఆసరాగా చేసుకొని వాళ్ళు ఈ రకంగా మరి 4 సంవత్సరాలు అనుభవించిన పరిస్థితి కూడా వాళ్ళకు మనోవేదన కల్పించింది. ఇప్పటికీ వాళ్ళకు ఉపశమనం కలుగుతుందని చెప్పిలో ముంబై మారణ హోమంలో కన్నుమూసిన జవాన్ భార్య కసబ్ మృతిపై హర్షం వ్యక్తం చేసింది. అమాయకుల ప్రాణాలను పట్టున పెట్టుకున్న అలాంటి వారిని ఉరితీయాలని డిమాండ్ చేసింది. కసబ్ను ఉరితీసినందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలిపింది. उनको 2 साल और कानून को हम बहुत धन्यवाद बोलते हैं, जो हमारे जो कितने लोग का मांग उजाड़ा और बेटा छीना है, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं. जो ऐसे को फांसी दिया, उसको फांसी दी गई. ముంబై మారణ హోమంలో కాలు కోల్పోయిన సోలాపూర్ వాసి కసబ్ ఉరిపై హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. ఆనాటి బాధితులకు ఈ రోజే నిజమైన దీపావళి అని అన్నాడు. तुमको खिलाओ भाई, तुम भी खिलाओ उनको. और यहाँ पर ताज होटल में जो उसके साथियों ने आतंक फैलाया और काफ़ी लोगों को उसने जान से मारा, और उसकी फांसी जो इसके पहले होनी चाहिए, चलो देर हुआ लेकिन अच्छा हुआ. ऐसे व्यक्ति పార్లమెంటుపై దాడి చేసిన అఫ్జల్ గురు సంగతి ఏంటని గుజరాత్ సీఎం నరేంద్ర మోడీ ప్రశ్నించారు. అఫ్జల్ గురును ఎప్పుడు శిక్షిస్తారని ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు. 2001లో ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం పార్లమెంటుపై దాడి కేసులో అఫ్జల్ గురు నిందితుడు. అటు కసబ్ను శిక్షించడానికి ఇన్నేళ్ల అని మోడీ ట్విట్టర్లో వ్యాఖ్యానించారు. ఇవి 1 PM న్యూస్ అప్డేట్స్. 04 గంటలు, యువర్ చాయిస్ యువర్ వాయిస్. పిసిసి చీఫ్ను విమర్శించడం తగదు. కిషోర్ చంద్రదేవ్తో పార్టీకి తీవ్ర నష్టమన్న దానం.